জাকে জাকে সোমাইছে রোহিঙ্গা মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বৰপেটাৰ হাউলিত শিশু মহিলাসহ 13টা রোহিঙ্গা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ হাতত কিছুমান এনেকুৱা তথ্য পোৱা গৈছে কিছুমান এনেকুৱা প্ৰমাণপত্ৰ পোৱা গৈছে সেইবোৰৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোক ভাৰতত আছিল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছিল কেৱল অসমত নহয় যাওঁতে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমৰ সীমান্তৰেদি প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোক জম্মু কাশ্মীৰলৈ গুচি গৈছিল 2012 চনতেই এইকেইটা রোহিঙ্গা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল অসম সীমান্তৰেদি আৰু ইমান বছৰ তেওঁলোকে ভাৰতত থকাৰ পাছত ৰেল যোগে আহি পুনৰ তেওঁলোকে বৰপেটাত উপস্থিত হৈছিল আৰু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পাৰ হৈ একাংশ দালালৰ সহায়ত তেওঁলোক পুনৰ বাংলাদেশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই খুদ রোহিঙ্গা অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ভয়ংকৰ তথ্য দিছে তেওঁলোকে নিজে জনাইছে যে কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহ আছে যি আমাক বাংলাদেশ সীমান্ত পাৰ কৰি আমাৰ মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বাংলাদেশত থকা যিবোৰ ডিটেনশন কেম্প আছে তাৰ পৰা এইবোৰ রোহিঙ্গা আমাৰ অসমত সোমাইছে ভাৰতত সোমাইছে আৰু এইবোৰ কেৱল 13 জন রোহিঙ্গাই নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু রোহিঙ্গা আছে তাৰ তথ্য পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকক একাংশ দালালে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক একাংশ দালালে তেওঁলোকক নথিপত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ সকলো নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে প্ৰথমতে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো রোহিঙ্গা অনুপ্ৰৱেশকাৰীজনে কি মন্তব্য কৰিলে বাংলাদেশলৈ কেনেকৈ যাব বাংলাদেশত তেওঁলোকৰ কোন কোন আছে খুদ আমাৰ নিউজ 18 ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে हम लोग जम्मू से आया हूँ जम्मू में जो रास्ता खराब था ट्रेन का रास्ता खराब था इसलिए बस से दिल्ली आया दिल्ली से अभी यहाँ पहुँचा था गुवाहाटी इधर कौन सा है वो क्या नाम था मेरे को नहीं मालूम था हाँ रोहिंग्या है अभी हमको जाना है बांग्लादेश हमारे जो है ना बर्मा वाला जो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या कैम्प है उधर जाना है जो कौन ले जाएगा आप लोग वो कौन ले जाएगा हमको नहीं मालूम है ना ऐसे मतलब हम लोग ऐसे जाएंगे ना कितना आदमी है आप लोग अभी 6 ट्रेन से आया हाँ ट्रेन से आया कहाँ से ट्रेन से तो दिल्ली से आया था जम्मू से बस से आया था हम लोग टोटल कितना आदमी है आप लोग 6 तो बच्चा 7 है इंडिया तो हम लोग का अभी 8-10 साल हो गया 2012 में आया था हम लोग ये जो है ना हम लोग को जो कार्ड दिया ना इसमें सब कुछ लिखा है हम लोग रिफ्यूजी है म्यांमार का रोहिंग्या रिफ्यूजी तो हम लोग जो है ना अभी हम लोग का म्यांमार का जो है 10-12 लाख कहाँ बांग्लादेश में कैंप बना के रखा है तो अभी यहाँ हम लोग का काम छाम नहीं है काम छाम अभी कम हो गया इसलिए हम अपने उधर हम लोग का माँ बाप उधर ही है सास बांग्लादेश में कैंप है सास ससुर उधर ही है तो हम लोग वहाँ जा रहा हम बीमार है ऑपरेशन किया था इधर ना काम नहीं कर पा रहा इधर से जो है ना जैसे पुलिस वाला मतलब पार कर देंगे ना हम लोग को हम यहाँ तो सरकार बोल रहा था मतलब तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल जाओ इधर नहीं रह सकता पब्लिक भी हम लोग को रोहिंग्या को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है सरकार भी अभी कोर्ट में हम लोग का फैसला चल रहा है मतलब हम लोग को क्या करेंगे नहीं करेंगे क्या हमारे देश में भेजेंगे जम्मू तो हम लोग 2012 में आया था जैसे हमारे देश में जो है ना वहाँ जेनोसाइड किया था जैसे हम लोग मुसलमान था ना इसलिए वहाँ जो है बुद्धिस्ट लोग चाइनीज की तरह है वो बुद्धिस्ट लोग वो लोगों ने क्या किया हमारे बहुत सारे बंदों को जला दिया पेट्रोल डाल के काट दिया हम लोगों का सामने तो हमारे रिश्तेदार बहुत काटा पीटा उधर जला दिया था तो उस टाइम हम लोग बाकी कोई बांग्लादेश में गया कोई इंडिया में आ गया इस तरह में पड़ गया हो ना तो हम लोग को उस टाइम जानता नहीं था कोई पूछ के मतलब जो जैसे बोला ऐसे ऐसे करके जम्मू में पहुंचा था जम्मू में कभी बस से कभी ट्रेन से इस तरह जो जैसे बोला इस तरह उठ जाता था जम्मू में हम लोग जो कबाड़ चबाड़ सुनता था कबाड़ी का काम सुनता हमारा बर्मा वाला सब तो यही काम करता है हाँ वही टोटल कितना लोग है बच्चे के साथ अभी बच्चे के साथ 7 बच्चा है 6 बड़ा है 7 और 6 13 टोटल असल में कोई जान पहचान है आप लोग का नहीं ऐसा कोई जान पहचान तो नहीं है तो कौन बॉर्डर पर देगा आप लोग को पता नहीं एक ड्राइवर आया था वो भी चला गया ऐसे हम लोग के यहाँ छोड़ के उसका नाम রোহিঙ্গা অনুপ্ৰৱেশকাৰী মন্তব্য শুনিলে কেনেকৈ হাতত তেওঁলোকে নথিপত্ৰ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে আৰু খুদ স্বীকাৰোক্তি দিছে যে বাংলাদেশত আমাৰ মা দেউতা আছে আমাৰ খাহু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোক পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যাব বিচাৰে এয়া হৈছে অসমৰ যি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আছে গাত লাগি থকা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ এটা উন্মুক্ত অৱস্থা ইয়াত মানুহ আহু বুললে আহিব পাৰে যাও বুললে যাব পাৰে আৰু একাংশ দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে সেই কথা আমি বহু আগৰ পৰা আপোনালোকক জনাই আছো এইবোৰ হৈছে রোহিঙ্গা কালি যিসকল ধৰা পৰিছে বৰপেটাৰ হাউলিত আৰু তেওঁলোকক ধৰা পৰাৰ পাছতেই
আৰু অতি ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকে যেটো কথা কৈছে 2012 চনত তেওঁলোকে যদি প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা 2024 চনৰ যিখন শৰণাৰ্থী কাৰ্ড থাকে শৰণাৰ্থী কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে সন্দেহ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে মিছা মাতিছে কিন্তু এই শিশুসমূহৰ হয়তো জন্ম এই ভাৰততে হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰত এইসমূহ ৰোহিংগিয়া বাংলাদেশী মুছলমানসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত থাকি তেওঁলোকে কিছুমান নথিপত্ৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে হলহলীয়াকৈ হিন্দী ভাষাটো ক'বলৈ শিকিছে আৰু পশ্চিমবংগ বা অসমলৈ প্ৰশ্নই নহয় কাৰণ একাংশই বেংগলী ভাষা ক'লেও কোনো ধৰণৰ ইয়াত খুদা পোছা কৰা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে 2012 চনৰ প্ৰায় ভাৰতত আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে যদিহে 2012 চনৰ পৰাই তেওঁলোকে ভাৰতত আছে তেওঁলোকে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিকেইটা ধৰা হৈছে প্ৰায় 13 জনক ধৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত 3 জন পুৰুষ 3 গৰাকী মহিলা 7টা কিশোৰ কিশোৰী এই 7টা কিশোৰ কিশোৰী জন্ম কিন্তু ভাৰততে হৈছিল যদিহে তেওঁলোকে কোৱা মতে 2012 চনতে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল এয়া হৈছে ভাৰতৰ বা আমাৰ অসমৰ এখন ফুফুলা এটা স্বৰূপ আপোনালোকক দেখুৱাইছো য'ত ৰোহিংগিয়া মুছলমানৰ অবাধ প্ৰৱেশ চলি আছে বাংলাদেশীৰ অবাধ প্ৰৱেশ ইয়াত চলি আছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই কঠোৰ হৈছে বুলি যিমানেই যি নকক কিন্তু সীমান্ত খোলা হৈ আছে উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু এই বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰাই বাংলাদেশৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা এইকেইটা ৰোহিংগিয়া মুছলমান প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতৰ নাম হৈছে মোহাম্মদ ৰফিক নূৰ আলী মোহাম্মদ আলম আসিয়া খাতুন চকুতাৰা বেগম সায়েদা খাতুন ধৃত শিশুকেইটা কিসমত মাৰা বেগম কিনাৰা বেগম মোহাম্মদ ইব্ৰাহিম হামিদ ৰেহমানা মোহাম্মদ উছমান মোহাম্মদ ইছবাল আৰু আসমা তাৰা এয়া হৈছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা এখন জ্বলন্ত ছবি এখন আপোনালোকক যিখন এখন প্ৰকৃত স্বৰূপ দেখুৱাই দিছো এইবোৰ হৈছে তেওঁলোকৰ শৰণাৰ্থী কাৰ্ড হাতে হাতে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোক নিজকে ৰোহিংগিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কৈছে কিন্তু যিখন কাৰ্ড তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে এইসমূহ কাৰ্ড যি দেখুৱাই আছে এই কাৰ্ডবোৰ 15 নৱেম্বৰ 2024 চন তাত দেখুৱাই হৈছে যদিহে 2024 চনৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ হাতত আছে তেওঁলোকে 2012 চনত তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে হয়তো তেওঁলোকে মিছা মাতিছে এতিয়া হাউলি আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে আটকাধীন এই যি ৰোহিংগিয়াৰ দলটো আছে তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিলেহেঁতেন বা তেওঁলোকক কোনবা দালাল চক্ৰ আছে নেকি কাৰণ আমি আগতেও কৈছো যে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত একাংশ দালাল সক্ৰিয় হৈ আছে টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে বাংলাদেশী বা ৰোহিংগিয়া মুছলমানসকলক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰায় অসমত প্ৰৱেশ কৰায় আৰু অসমত তেওঁলোকে ভুৱা নথিপত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা এটা চক্ৰ আছে সেই চক্ৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰে পান কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোক গুচি যায় কিছুদিন তেওঁলোকে পশ্চিমবংগত কটায় তাৰ পাছত এই পৰিয়ালটো যিদৰে ক'লে তেওঁলোক জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা ৰেলেৰে আহিছিল প্ৰথমতে দিল্লীলৈকে আহে দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকে পুনৰ ৰেল যোগে আকৌ আহি পেলাই বৰপেটা ৰোডত কালি উপস্থিত হৈছিল আৰু বৰপেটা ৰোডত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এটা স্থানলৈ যাব বিচাৰিছিল কিন্তু যিজন অটো ড্ৰাইভাৰ আছিল তেওঁলোকৰ সন্দেহ উপজে যে এইটো হয়তো ৰোহিংগিয়া বা বাংলাদেশী মুছলমানৰ দল হ'ব পাৰে বুলি যেতিয়া সন্দেহ কৰা হ'ল খুদা পোছা কৰাত সকলো ওলাই পৰিছে আৰু এতিয়া সকলোকে আটক কৰি থকা হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে কিন্তু এইখন এখন ভয়ংকৰ ছবি চৰকাৰে যিবোৰ কথা কৈ আছে যে ৰোহিংগিয়া বা বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যত এটা পিটপিটা এদৰে ৰোহিংগিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী ঘূৰি ফুৰিছে এওঁলোক টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিকোনো কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশ নাই তেওঁলোকৰ কোনো ভেটি নাই তেওঁলোকক কেৱল এখন ঠাই লাগে টকা লাগে আৰু তেওঁলোক জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকক মৌলবাদী শক্তিয়ে তেওঁলোকক কাম কৰাব পাৰে বা অন্য ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিয়ে তেওঁলোকক কাম কৰাব পাৰে দেশ বিৰোধী গতিবিধিৰ লগত এইসকল লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে স্লিপাৰ সেল হিচাপে কাম কৰিব পাৰে কিন্তু ইমান ডাঙৰ খুৰুঙা আমাৰ যি দেশৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত আছে হেয়া পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল যে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 13টা ৰোহিংগিয়া আহিল দিল্লীলৈকে দিল্লীৰ পৰা আকৌ আহিল হাউলিলৈকে বৰপেটাত তাতে কিন্তু ধৰা পৰিছে কাৰণ এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ৰোহিংগিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভাৰতত ঘূৰি ফুৰিছে অসমৰ ভিতৰত ঘূৰি ফুৰিছে বাংলাদেশীৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰতিদিনে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এই বৰাক উপত্যকাত প্ৰতিদিনে ইটোৰ পিছত সিটো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰা পৰি আছে কিন্তু তাৰ পাছতো অতি ৰহস্যজনকভাৱে আমাৰ সীমান্ত উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু সীমান্ত সিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে কৈ আহিছে আসুৱে সেইদিনাখন এখন তেওঁলোকে সংবাদমেল দিছিল য'ত তেওঁলোকে কৈছিল যে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে আৰু সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰী দেখাৰ মাত্ৰকে গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগে কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে যি ধৰণে আমি ভাৰত পাকিস্তানৰ যেটো সীমান্ত দেখা পাওঁ ওয়াগা সীমান্ত হওক বা অন্য যিবোৰ সীমান্ত আছে সেই সীমান্তসমূহত বিএসএফ যথেষ্ট সক্ৰিয় তেওঁলোক
যথেষ্ট শক্তিশালী তেওঁলোকে যেতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দেখে তেওঁলোকে হয় গুলিয়াই নহয় আটক কৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বিএছএফৰ চকুৰ সন্মুখেৰে আৰু উন্মুক্ত হোৱাৰ কাৰণে একাংশই পানী হলে এপ্লেদি প্ৰৱেশ কৰে আৰু এতিয়া আজি যিজনক মই আপোনালোকৰ মন্তব্য শুনালো এইজন মোৰ পিছফালে যিটো বাংলা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে ৰোহিংগিয়া তেওঁ নিজেই কৈছে যে আমি সীমান্তলৈ আহি আছিলো সীমান্তৰ পৰা আমাক পাৰ কৰাই দিয়া মানুহ আছে কিছুদিন পূৰ্বে নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত যেতিয়া 13টা বাংলাদেশীক ধৰা হৈছিল যুৱক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'লে যে আমি যেতিয়া পানী হৈছিল যেতিয়া বানপানী হৈছিল সীমান্ত যেতিয়া কাটা তাৰৰ বেৰবোৰ যেতিয়া পানী ডুব গৈছিল আমি পাৰ হৈ আহিছিলো আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে আমি ভাৰতলৈ আহিছো এনে কেতবোৰ মন্তব্য কিন্তু বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৰোহিংগিয়া মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ পাছতো অতি ৰহস্যজনকভাৱে বিএছএফৰ কেম্পসমূহক বা বিএছএফক কঠোৰ নিৰ্দেশনা হয়তো দিয়া হোৱা নাই তাৰ কাৰণে এইদৰে প্ৰতিদিনে আমাৰ ৰাজ্যত বা ভাৰতত ইটোৰ পিছত সিটো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী দল প্ৰৱেশ কৰিছে সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল যে এবাৰ ৰোহিংগিয়া মুছলমানও কিন্তু থিতাপি লৈছে আৰু তেওঁলোকেও ইয়াৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বা তেওঁলোকে ইয়াত নথিপত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি একাংশ দালালৰ সহযোগত তেওঁলোকে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যসমূহতো আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে এটো পৰিয়াল জম্মু কাশ্মীৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগ বিভিন্ন ঠাইত এই ৰোহিংগিয়া মুছলমানসকল ঘূৰি ফুৰিছে আৰু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে কেৱল কথা কৈ আছে যে অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰিম অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত থকা সীমান্তও উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু এই উন্মুক্ত সীমান্তৰ খুনুঙাই দি প্ৰতিদিনে জাকে জাকে বাংলাদেশী ৰোহিংগিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰি আছে ধন্যবাদ